श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा समस्त भाई अपन को नमस्कार। आज विषय दैनंदिन जीवन रे आध्यात्मिकता। दैनंदिन जीवन रे आध्यात्मिकता संपर्क रे आलोचना करने निमंते भुवनेश्वर सप्तशक्ति नगर रवि भाई रविनारायण महांती को मु अनुरोध करुछि। रवि भाई तंकर वक्तव्य प्रदान करंतु। मो जीवन परम आराध्य माँ और श्री अरविंद समस्त मातृप्रेमी भाई भौणी मान को मोर प्रणाम। आज आमे जो कार्यटी हाथ को नहीं जो कार्यक्रम रे आमे समस्ते शामिल होइछे यही भली एक कार्य को माँ आम भली आस्फुराशील मान को शुणिबारे और शुणिबारे सहाय हुंतु यही प्रार्थना। सर्वप्रथमे मो स्वरचित गोटे मातृ वंदना गाउछे तापरे आमे विषय वस्तु को आसीबा। जननी जननी यतिकी करुणामयी जानी नथिली यतिकी करुणामयी जानी नथिली निज जानते तोते भल पाइली तोते आबोरी नेली तोते भल पाइली रूपांतर कथा शुणी प्रेमे पड़िली संसारे थाइण तोर स्पर्श लभिली रूपांतर कथा शुणी प्रेमे पड़िली संसारे थाइण तोर स्पर्श लभिली तोते भल पाइली जानी ना निजर बोली अछि कि किछि तोते हृदयर भावी आपणेइछि तोते भल पाइछि तोते भल पाइछि काने काने कहिलु मो अखंड विश्वास एपरिकी तो कृपारे चले मो प्रश्वास एपरिकी तो कृपारे चले मो प्रश्वास अतीतर भ्रांत चिंता दूरे नेलु मो भितरे अछु बोली अभय देलु मोते भल पाइलु मोते आबोरी नेलु मोते भल पाइलु केते जनमरु तोते मनरे खोजिछि अंतर भितरे अछु ज्ञान न पाइछि अंतर भितरे अछु ज्ञान न पाइछि सते की करुणामयी आशीष लभिबी तो प्रकाश जंत्र होई जीवन बंचीबी सते की करुणामयी आशीष लभिबी तो प्रकाश जंत्र होई जीवन बंचीबी तो प्रकाश जंत्र होई जीवन बंचीबी जननी जननी एतिकी करुणामयी जानी नथिली निज जानते तोते भल पाइली तोते आबोरी नेली तोते भल पाइली तोते आबोरी नेली। माँ आज आमे जो विषय वस्तुटी को आलोचना को नहीं ताहे होची दैनंदिन जीवन रे आध्यात्मिकता। भाई भौणी माने जो विभिन्न समय रे विभिन्न पाठचक्र रे विभिन्न कार्यक्रम रे वर्कशॉप
କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଆମେ ଅନେକ କଥା କହୁଛେ, ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପଢୁଛେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ। ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମଣିଷ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ମଣିଷ ତା ଜୀବନର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଉଚିତ ବା କେମିତି ହୁଏ, ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା ଅନୁଭବ, ବ୍ୟକ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ କଥା ପଡୁଛି, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କହିବି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଟିଚ୍ୟୁଡର ହେଇପାରୁନି, ବା ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇ ଶବ୍ଦଟି କୁହେ, ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ନ କହୁଥାଏ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେହି ଆଟିଚ୍ୟୁଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ବା ସେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ ବାସ କରିପାରୁନି, ଯାହା ପାଇଁ ବା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ, ଅନେକ ଆଲୋଚନାର ସମାଲୋଚନାର ପାତ୍ର ବି ହେଉଛେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସଂସାରରେ ରହି ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା ବାସ୍ତବିକ ଭାରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର। ଭାବନ୍ତୁ ଦେଖି, କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ମୁନି ଋଷି ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ, ହିମାଳୟରେ ରହି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଆଫେୟାର୍ସର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ଆସୁନଥିଲା ବା ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ଯୋଗୀ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ରହିଛେ, ଆମକୁ ଅନେକ ଭାବରେ, ଅନେକ ବାଟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଏ ଲୋକଟି ଆଲୋଚନା କରି ଯିବା ପରେ, ଭାଷଣ ଦେଇ ଯିବା ପରେ, ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ପରେ ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ବାହାରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମ ପଶ୍ଚାତରେ ଲୋକ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପାଠଚକ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଆମେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁ ଯେ ସଂସାରୀ ଯୋଗୀଟିଏ ହେବା ଭାରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ତେବେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା, ତାହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାରଟି ଆମେ କେମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ବା କୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ହେଇପାରିବା, ତାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ। ମୂଳ ଲେଖାରୁ କହିବା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି in its essence an awakening to the inner reality of our being, to a spirit, self, soul, which is other than our mind, life and body. In inner aspiration to know, to feel, to be that, to enter into contact with the greater reality beyond and pervading the universe, which inhabits also our own being, to be communion with it and union with it, and a turning, a conversion, a transformation of our whole being as a result of aspiration, the contact, the union, a growth or awakening into the new, becoming or new being, a new self, a new nature. गोटे लंबा डेफिनेशन अक्षरिक अर्थरे केते ओडियाटा कहि हम टिक आलोचना को आसीबा। वास्तव में आम सत्ता मध्यस्थ सत्य बा भगवान को आड़कू जागृति होटिबाकू आमे कहि परिबा आध्यात्मिकता। आम सत्ता भितर आउ जहा थाउ आमे समस्त जानिचे, जो माने मार्च ग्रहण करिचे, मार्च जोग को आचरण उच्चारण को आनिचे, आमे समस्त जानिचे आम अंतर भितरे भगवान रहिछंती,
सोल रूप बा साइकिक रूप तांकु फ्रंट को आनिबा तांकु जागृत करिबा सता मध्यस्थ भगवान को तांकु उठेइबा होची स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता। यह मध्य कहि परिबा जे आत्मा आत्मसत्ता एवं चित सत्ता मध्य को जागृत उठिबा बा अन्य अर्थ कहिले आत्मा को अनुभव करिबा चित सत्ता को अनुभव को आनिबा से बास करिबा ताही होची आध्यात्मिकता। आउ मध्य आध्यात्मिकता कौन ना मन प्राण शरीर ये को आध्यात्मिकता कह जाई परिबो नहीं बरং आध्यात्मिकता होची जानिबार अनुभव करिबार और तदात्म लाभ करिबार एक अंतर स्वभाव प्रेरणा। ताले अंतर स्वभाव सबु कथारे प्रत्येक शब्द रे मां कहिले जे अंतर इट इज एन इनर अल्केमी गोटे अंतर सत्तार जागृतिकरण। तेणु जानिबार अनुभव करिबार और तदात्म लाभ करिबार अंतर स्वभाव प्रेरणा अर्थ तांकु जानिबार अंतर मध्यस्थ भगवान को जानिबार प्रेरणा होची आध्यात्मिकता। आउ कौन आम सत्ताटी को मध्य आपणा भितर धारण करी विश्वमय रहिथिबा सेही परम सत्यर संस्पर्श लाभ करिबार एक अंतर्गत आकांक्षा ताहारी सहित जोगाजोग स्थापन और सम्मिलित हेबार एक आस्पृहा एवं से आकांक्षा संस्पर्श लाभ और सम्मिलन परिणाम रूपे आमर समुदाय सत्ताटी एक सामग्री परिवर्तन घटाइबा। ओवरऑल गोटे कथा होची अंतर सत्ता सहित आमर प्रत्येक मुहूर्त रे टच रहुथिबो संपर्क रहुथिबो संपर्क रही तांकरी इंगित अनुसार इनर भाइब्रेशन को लेकर आम बंचुथिबा आम चलुथिबा एवं आम सबु सत्तार प्रति कोश को प्रत्येक अनुभव को प्रत्येक को आमको तांकरी अनुसार परिष्कार हेबाकू हेउथिबा कार्यटी को मध्य आम आध्यात्मिकता कहि परिबा। आ परिपूर्ण रूपांतर साधन करिबा कार्यटा मध्य आध्यात्मिकता। संक्षेप में जदि कहिबा स्पिरिचुअलिटी अर्थ एमती हेई पारे आपनार अनुरूप अभिवृद्धि साधन करी एक नूतन संभूति बा नूतन जीवन एक नूतन प्रकृति मध्य जागृति उठिबा। ताहले आम प्रकृति कौन असुविधा रे अछि आम प्रकृति रे कौन अभाव रही ताकू अनुरूप अभिवृद्धि साधन करी नूतन जीवन नूतन प्रकृति मध्य जागृति उठिबा को बारंबार आमको कहुच्छे। प्रकृति भितर एभली कौन जिनिस रही एभली कौन अभाव रही जोगुड़ी को आमको बदल को पड़ो। आम समस्ते जानिचे जीवन परे जीवन आमे आसीचे एवं आसिकरी जो कार्यटा पई भगवान आमको एठी पठै छंती जो कार्य कले तांको लीला परिपूर्ण हबो सेही कार्यटी को आमे जतबळे कोनसी एक जीवन रो एपिसोड रे जीवन कहिले पूर्ण जीवन कथा हम कहूनी आमे वर्तमान गोटे जीवन आछे जन्म पाखरु मृत्यु पर्यंत एटा होची जीवन गोटे एपिसोड पूर्ण जीवन ता नुही। तेनु एई एपिसोड पीरियड भितरे आमे जदि सेही कार्यटी को न करि पारुछे पुणी भगवान को तरह प्रेरित टिके आछे ताहले आत्मा प्रति अधिक आकर्षित हबा आत्मा प्रति सचेतन हबा एवं भितरे भितरे अभिवृद्धि साधन करी जीवन बंचिबार गुण को आमे आध्यात्मिकता बोली जानिले। एबे आसीबा जीवन कौन बुझिबा। जीवन होची इट इज लाइफ इट इज ए मूवमेंट इट इज एफर्ट इट इज मार्च फॉरवर्ड द स्caling of a mountain the climbing towards new revelations towards future realization nothing is dangerous than wanting rest।
ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଜୀବନ ହେଉଛି ଗତିଶୀଳ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଆଗକୁ ମାଡ଼ିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଦି ସ୍କାଲିଂ ଅଫ୍ ଏ ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅର୍ଥକୁ ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ହବ ଯେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆରୋହଣ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ନ୍ୟୁ ରିଭିଲେସନ୍, ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ଆମର ଉତ୍ତରଣ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଫ୍ୟୁଚର ରିଏଲେସନ୍, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ସେ ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧିଟା କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶେଷ କଥା ଯେ କହିଲେ ନଥିଂ ଇଜ୍ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ୱାଣ୍ଟିଂ ରେଷ୍ଟ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଥକି ପଡ଼ୁଛେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଏବଂ ତଳକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ। ତେବେ ଯାହା ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆମକୁ ଜୀବନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଜୀବନ, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ପ୍ରୟାସ, ତାହା ହିଁ ଜୀବନ, ନଥିଂ ଏଲ୍ସ। ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲେ ସେ ତ ଆମ ଜ୍ଞାନସାରରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବନରେ ଯେବେଠାରୁ ଆମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠଚକ୍ରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିରେ ଆମକୁ କହି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଜୀବନ। ବୁଝିବା ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛେ କି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ତାହା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇଛେ କି? ମା ପୁସ୍ତକରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, କେବଳ ଭାଗବତ କର୍ମ ଓ ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆହେଇଛି ବା ଆମକୁ ଆମର ଜୀବନ ଦିଆହେଇଛି। ଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ମଣିଷ ହିଁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର କାରଣ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ସେମିତି ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ଆସୁଥିବ। ଭଗବାନ ଏଇ କଥା ହିଁ ଆମଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ଛୋଟ ଉଦାହରଣ କଥାଟିଏ କହିବା, ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ସେ ଗୋଟିଏ ଛବିଟିକୁ ମାଟିରେ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛବିଟିକୁ ସେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଏମିତି କରିବି। ସେ ବାରମ୍ବାର ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତାଙ୍କ ମନସ୍ତରରେ, ମାନସ ପଟରେ ଯେଉଁଭଳି ଆଙ୍କିଥିଲେ ତାହା ହେଇପାରିନି। ସେ ପୁଣି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁନଃ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉଥରେ ତିଆରି କରିବି, ଆଉଥରେ ତିଆରି କରିବି, ପୁଣି ମାଟିକି ପିଣ୍ଡୁଳା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଗଢ଼ିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଠିକ୍ ସେୟା କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଯାହା ବା ସୃଷ୍ଟି ଯାହା ସ୍ରଷ୍ଟା ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ତାହା ହିଁ ହବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ ମଣିଷକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ
ନା ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଅନୁରୂପ ହବା ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷର କେତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଏକଥା ସାବିତ୍ରୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗୋଟେ ବାଣୀରୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଦିସ୍ transfiguration is as due to heaven, a mutual debt binds man to the supreme. His nature we must put on as he puts ours. We are sons of God and must be even as he. His human person we must grow divine. Our life is a paradox with God as key. ଟିକେ ଆଖିର କଥରେ ଯିବା ଓଡ଼ିଆରେ। This transfiguration is as due to heaven. ଏଇ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ନିକଟରେ ପୃଥିବୀର ଋଣ। ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଏଠି ଶୁଣୁଛେ, ଯୋଉମାନେ ମାର୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଏ ଯୁଗର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଆମେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ପାଠଚକ୍ର କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ପାଠଚକ୍ରରେ ବସିଲେ କାହା ଗୋଟା ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଏ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, କାହିଁକି ଯୋଗ କରୁଛୁ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ଆସୁଥିଲା ଆମକୁ କହିଦିଆ ହଉଥିଲା ରୂପାନ୍ତର ମନପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। କିଛି ବୁଝି ହଉନଥିଲା। ହଁ କ'ଣ ବଡ଼ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବକ୍ତା ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତର ମନପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ଜୀବନର ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା କି ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଜାଣିନେ। ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବି ବୁଝି ହୁଏନି ଆମେ କେମିତି ବଦଳିଛେ, କ'ଣ ବଦଳିଛେ, କୋଉଠି ବଦଳିଛେ। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ନିକଟରେ ପୃଥିବୀର ଋଣ କ'ଣ? ନା ଭଗବାନ ପୃଥିବୀକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ, ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ମଣିଷକୁ ଉଠେଇ ନେବେ ବା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉଠେଇ ନେବେ। ସେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୀଳା ପାଇଁ, ସେ ଉଠେଇ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ନିକଟରେ ଭଗବାନ ଋଣୀ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପୃଥିବୀ ଋଣୀ ବା ମଣିଷ ଋଣୀ କାହିଁକି? ନା ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ବା ସୃଷ୍ଟିକୁ ବା ମାନବକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ନା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି କହିଲେ ଏ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଡେପ୍ଟ ବାଇଣ୍ଡସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଦି ସୁପ୍ରିମ୍। ଏକ ବୁଝାମଣାର ଋଣ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ହିଜ୍ ନେଚର ୱି ମଷ୍ଟ ପୁଟ୍ ଅନ୍ ଆଜ୍ ହି ପୁଟ୍ସ ଅନ୍ ଆୱାର୍ସ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଧାରଣ କରିପାରିବା ସେ ଯେପରି ଆମ ପ୍ରକୃତି ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତି ଧାରଣ କରିପାରିବା ଏ କଥାଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ। ଭଗବାନ ଯାହା ଆମେ ସେଇଆ ହବା। ସେ ଯେପରି ଆମ ପ୍ରକୃତି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏ କଥାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତା ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ, ଏ କର୍ତ୍ତମାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିକିରି ଆମ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ନା ସିଏ ଯେପରି ଆମେ ସେଇଆ ହେବା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଏପରିକି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହିଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ ପର୍ସନ ୱି ମଷ୍ଟ ଗ୍ରୋ ଡିଭାଇନ୍। ତାଙ୍କର ମାନବ ଅଂଶ। ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ମନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଦେଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଆମକୁ ଦିବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ମାନବ ଅଂଶ କିଏ? ନା ମନପ୍ରାଣ ଶରୀର। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାଇକିକ୍ ବା ସୋଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅଂଶ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ମନପ୍ରାଣ ଶରୀର ଦିବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାରାଡକ୍ସ ୱିଥ୍ ଗଡ୍ ଆଜ୍ କି। ମଣିଷ ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରହଳିକା। ତାକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର ଚାବି ବା ତାର ମୂଳ, ତାର ରୁଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ।
ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର? ନା ଆମେ ଭଗବାନ ପରିଣତ ହେବା ବା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ପଥ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା, ରୂପାନ୍ତରିତ ମନପ୍ରାଣ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗତି କରିବା। ଏବେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ବଦଳିବ, ବଦଳିକିରି ଭଗବାନ ବି ଉଠିବ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ସାକାର କରିବ। ପାରିବା କି ଆମେ ମାନେ ମା ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବହି ପଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣି ବଦଳେଇ ପାରିବା? ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବା? ସଂସାରକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବା? ସଂସାରରେ ବଦଳ କଥା ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଆମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ସଂସାରକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଯଦି ପାରିବା ବଦଳେଇବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ନା ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆମକୁ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯଦି ସମାନ ନ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ଏମିତି ଆସୁଥିବା ସିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଥରେ ନିଜକୁ ଆମେ ମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ପଚାରିବା, ଆମେ ଆମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଚରଣ ଠିକ କରୁଛେ ତ? ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଠିକ ନ ହୋଇଛି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିବା? ନା ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ଏମିତି ଆସୁଥିବା। ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର, ପଥ ସ୍ଥିର, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଭଗବାନରେ ପରିଣତ ହେବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ ନ କରିଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିଛେ, ପୁଣି ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ଆସୁଥିବା। ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳାରେ ଅନ୍ତ ହେଉନଥିବ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ରୂପେ ଟିକେ ଆସିଛେ, ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି, ତା ନ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଉଛେ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଧାବିତ ହେବା, ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସ୍ପାୟାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆସ୍ଫୁରା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଆସ୍ପିରେସନ? ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କଲ୍ ଟୁ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ଆସ୍ପିରେସନ ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କଲ୍ ଟୁ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ଆମେ କେବଳ ଦିବ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିବା, କେବଳ ଦିବ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଦିବ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, one has to aspire to the divine and surrender and leave it to the divine to do what is true and right with the ଆଧାର। ଆଧାର ହେଲେ ଆମେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, one has to aspire, ଜଣକୁ ଆସ୍ପୃହା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ to the divine, ଦିବ୍ୟଙ୍କୁ, and to surrender, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସରେଣ୍ଡର କରିଯିବା, ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବା, and leave it to the divine, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିବା, to do what is true and right with the ଆଧାର। ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇକରି ଆମେ କହିବା ଯେ ତମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଛୋଟ କାହାଣୀଟିଏ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉପବନରେ ଆସିକରି ବୁଲନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ, ଯେକୌଣସି ଗଛ, ସେ କାହାକୁ ଫୁଲ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି, ଗଛ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି, କୌଣସି ଗଛର ଶାଖାକୁ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭାବ ବିନିମୟ ଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଗଛ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ବାଉଁଶ ଗଛ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହିଁ ସେ ବାଉଁଶ ଗଛକୁ ବହୁତ ଥର ଆସିକରି ଆଉଁସିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କହିଲେ ଯେ ବ୍ୟାମ୍ବୋ, ମୁଁ ତୁମକୁ କାଟିବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାମ୍ବୋ ପାଟିରୁ ବା ବ୍ୟାମ୍ବୋ ଗଛଟିର, ବାଉଁଶ ଗଛଟିର ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁ କାଟି ନେଲେ। କାଟି ନେଇ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ? ନା ବଇଁଶଟିଏ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ବଇଁଶ ତିଆରି କରିକିରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରିକିରି ବୁଲିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ
କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେ ସେଇ ବାଉଁଶ କାଠିଟିକୁ, କଣ ତାର ରହସ୍ୟ, ସେ କଣ କଲା? ସେମାନେ ଦିନେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତମେ କାହିଁକି କଣ ଦେଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତମର ଭାବନା ରହିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ତମକୁ ହାତରେ ଧରି ହସ ହସ ବଦନରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତମେ ବି ଖୁସି ଅଛ। ଅତି ଶାନ୍ତ ନିରୀହ ସ୍ୱରରେ ବାଉଁଶ ବା ବଂଶୀଟି କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିନି, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲି, ଆଜ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍, ଯାହା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ସେ ମୋତେ ନେଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବଇଁଶଟିଏ କରି ଧରିକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି, ମୋର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବାର୍ଗେନ୍ ନଥିଲା, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିଲି, ହସି ହସି ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ କହିଥିଲି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର, ମୋର କୌଣସି ସେଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ନାହିଁ, କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବଇଁଶୀର ବା ବାଉଁଶ କାଠିଟିର ଯୋଉ ମନୋଭାବ, ସେ ମନୋଭାବ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛେ, ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମ ସଂସାରୀ ମାନଙ୍କ କଥା କହିବି, ସେ ବଇଁଶୀର ମନୋଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଆଣିବାଟା ସତରେ କଷ୍ଟକର ସତ୍ୟ, ସତରେ ସତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତେବେ କେବେ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କେବେ ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ଆସି ଆସି ଆମେ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବକୁ ଆଣିବା, ଏ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବକୁ ଆଣିବା। ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ଫରୱାର୍ଡ ହିଁ ଆସିଛେ, ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନରେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛେ ଆମର ଷ୍ଟେପ୍ ଫରୱାର୍ଡ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଭବ ଆଣିବା ଯେ ଆମେ ପାରିବା ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ସମର୍ପିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହବା। ଏଇ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମ ଭିତରେ ଡେଭଲପ କରିବ, ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯିବ ଗୋଟେ ସରେଣ୍ଡର ଭାବ। ସରେଣ୍ଡର କଣ ନା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସରେଣ୍ଡର ଇଜ୍ ଗିଭିଂ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ ଟୁ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା? କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା? ମା କହିଲେ, ଇଫ୍ ଦେयर ଇଜ୍ ନୋ ସରେଣ୍ଡର ଦେयर କ୍ୟାନ୍ ବି ନୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଅଫ୍ ଦି ହୋଲ୍ ବିଂ। ଯଦି ସମର୍ପିତ ଭାବନା ନାହିଁ ବା ସମର୍ପିତ ନ ହୋଇଛେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ନ ହୋଇଛେ, ତାହେଲେ ରୂପାନ୍ତର କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହବନି, ରୂପାନ୍ତର କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହବନି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହବାକୁ ପଡିବ। ସମର୍ପିତ ହବା ପୂର୍ବ ଆମ ଭିତରେ କଣ ଆସିବା ଦରକାର ନା, ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସିବା ଦରକାର। ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ରିଅଲାଇଜେସନ ଅଛି ତ, ଯେ ଯାହା କିଛି ଏଠି ଆମର ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ତ। ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ଆଶ୍ରମର ଘଟଣାଟିଏ କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଶୋଭା ଦିଦିଙ୍କୁ। ଶୋଭା ମିତ୍ର ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସିଲେକ୍ଟେଡ ସୋଲ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ ଛୋଟ ବୟସରୁ। ସେମାନଙ୍କର ସେତିକି କେତେ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଥିଲା, ମାଙ୍କ ସହିତ ମା ଶଶୁରରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିଛନ୍ତି, କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଶୋଭା ଦିଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି, ମା ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଦେଇଥିଲେ, ନୂଆ ଶାଢୀଟିଏ ପିନ୍ଧି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ମା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ତମର କଣ ଆଉ ନୂଆ ପୋଷାକ ହେଇନି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଭା ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମା ହେଇଛି, ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମା ନୂଆ ପୋଷାକ ହେଇଛି, ନୂଆ ପୋଷାକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଏହି ଶାଢୀଟିକୁ ଆଜି ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଛି ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଘରେ ଥିବା ସେଇ ନୂଆ ପୋଷାକଟି କଣ ମୁଁ ଦେଇନି? ମୁଁ ଶୋଭା ଦିଦିଙ୍କର
से धाड़ीटीए कहूची गोटे पद से कहते जे मोर चेतनार द्वार खोलीगला मोर अनुभव है जीवन में जहाँ किछि मिले जहाँ किछि दृष्टि पड़े जहाँ किछि सबू भगवान कर भाविले देखी आउ कथा से सभादी कहते वास्तव में यही रियलाइजेशन पाइबा मनीष पई चरम और परम संपद ताले आम जीवन प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक दिन आम जो घटना गुड़ी को फेस करुचे आम सतरे आम समस्ते निजे भाविबा भितर को पचार क्या कहीं कहवा दरकार नहीं आम कौन भावुचे सब भगवान कर बरं मु कहिबी किसी जदि असुविधा होची भावुचे भगवान ताको दउचंती जदि किसी सुविधा आछे ताको कहूचे आम प्रचेष्टारे बा कहार कहा माध्यम रे ताहा आम द्वारा आम पई हासिल होइछ वास्तविक ता नुहे जहा किछि घटुची घटिची घटिबा को जाउची ताहा भगवान की इच्छा रे घटुची तो ए फीलिंग्स ता मध्य आम मानकर आसीबा दरकार प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त रे प्रत्येक चिंता रे प्रत्येक उक्ति रे आम समस्त जानिछे आम जीवन लक्ष्य होची कौन ना टू असेंड टू द डिवाइन लाइफ इन द ह्यूमन जर्नी मनुष्य जीवन लक्ष्य होची कौन ना दिव्य जीवन आड़ को आरोहण करबा ये जो कथाटी बारंबार कही माँ आमको स्थिर कर दौरान जे तमे माने जो माने जीवन में अंतर्मुखी न हो पारुछ अंतर्मुखी हवा तम मान बाध्यतामूलक एवं आउ गोटे कथा माँ कहीदेले जे जहाँ जहाँ घटुची सब मो माध्यम घटुची कथाटी कहबी आश्रम आम समस्त जानी मोना सरकार कथा माँ से थे बस कथबार्ता होती बोधवे प्रश्नटा यही थाईपे मोना सरकार पचार माँ मोना सरकार पचार माँ को जे माँ आपण केमी सृष्टि की आम को फेवर कर माँ से गोटे उत्तर देती यू डू नॉट नो व्हाट ए फेवर आई एम डूइंग यू ऑल तमे जानी ना मु को प्रकार फेवर तुम मन को करूची यू हैव नो आइडिया दैट द होल वर्ल्ड द एंटायर यूनिवर्स बोज डाउन टू मी इम्प्लोरिंग मी इन एन एक्ट ऑफ एडोरेशन टू सर्व मी मां कहले जे सारा विश्व मो पाखरे आंठे पड़े मो पाखरे प्रार्थना करे भक्ति र सहित मोर सेवा करिया पई यू डू नॉट नो हु आई एम मास्प कहले तुम जानी ना मु किए हु हैज डिसेंडेड इन द इग्नोरेंस अमंग यू हु हैज कंसेंटेड टू बी द ह्यूमन टू टेक अप ए फिजिकल बॉडी अमंग यू ऑल यू हैव नो आइडिया ऑफ हु इज देयर बिफोर यू मां कहले मु गोटे मानुष्य शरीर नहीं एठिक आसीची तुम मन गोटे फिजिकल बॉडी नहीं आसीची तुमर धारणा नहीं मु किए मु ये अज्ञता भितर को ओल्हे पड़ी आसिक तुम मन आगे छिड़ा वेल इवन द गॉड्स हुम यू रिवर सो मच माँ कहते एपरिकी तमें जो देवता मानू अनेक सम्मान दियो अनेक तपस्या कर से माने मो पाखे तपस्या करती मोर टिके झलक देखा पाई इट इज फॉर मी एंड थ्रो मी दैट द होल यूनिवर्स एग्जिस्ट माँ स्पष्ट करदेले इट इज फॉर मी मो पाई एवं थ्रो मी मो माध्यम रे दैट होल यूनिवर्स एग्जिस्ट सारा विश्व अच्छी एवं स्पंदित होची मो चेतना रे ये कथारू आमे बुझीजिबा ये कथारू आमे बुझीजिबा जे जहाँ जहाँ घटुची जहाँ जहाँ घटुची जहाँ जहाँ आम जीवन रे आसी पहुंची सबू भगवान को इच्छा घटुची आमर बर्तमान कौन कर्तव्य आमर कर्तव्य कौन आमे केमिति
केमिति आमे जीवन रही एपिसोड रे आम चिंता चेतना को अंतरस्थ भगवान सहित जोग करी कार्य करिबा सेटा होची आज आम गोटे चैलेंज बा चिंतार विषय। आसंतु पळै आसीबा प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त रे आम कौन करि परिबा मां भाषारू गोटे कथा करिबा। सकाळ उठिया बेले आम कहिबा माँ आई लव यू। सकाळ उठिबा मात्रे कहिबा माँ आई लव यू। जदि आम मां को भल पाई पारिले सी जहा आम से है परिया अर्थात माँ भगवान आम भगवान ही पारि पारिया। प्रत्येक मुहूर्त रे आम जाई मां को कहूचे माँ मते दया कर। प्रत्येक मुहूर्त आम तुम दयार पात्र को चाहूचे। मां सब बेले आम कहते तू जदि दया चाहूचु तू मते याद कर तू मते मन पका। तृतीय माँ कहले केबे भी कौन सी परिस्थिति में हताश हो नहीं अर्थात दैनंदिन जीवन रे आम केबे भी हताश हो नहीं। मांकर बाणीटीए इवेन यू आर नॉट अलाउड टू बी डिप्रेस्ड। कौन सी परिस्थिति मध्य तुमको हताश अनुमति नहीं। आम जदि हताश हेले ताले आम कौन करुचे ना मांकर लीला को आम अपमानित कले बा तांकर सहित सामिल हो पारे ना। आउ गोटे कथा कहवा प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त रे जहा को देखिबा भाविबा सी भल मनीष। आम हिसाब से सी जिते खराब हो कहीं जिते खराब हो आम भावुने कहीं प्रति केबे भी नेगेटिव थॉट नेगेटिव वाइब्रेशन छाड़िबा नहीं। सेथिपई श्री अरविंद कहती गुडविल टू अदर्स एंड गुडविल फ्रॉम अदर्स इज द की ऑफ हैप्पीनेस। आम आनंदर आम तिष्ठिबार एकमात्र कारण होची अन्य मान ठारू गुडविल पाइबा अन्य मान को गुडविल बांटिबा। आउ कौन करिबा निजको अंतर्मुखी करिबा। जो घटना आम जीवन हठात आसी जाउची आमे ताकू बाह्य भाव रे किछि रिएक्शन प्रकाश न करी कौन करिबा टिके अंतर्मुखी होबा। एवं माँ कहते जे लर्न टू स्टेप बैक जहाँ आसला टिके स्टेप बैक हो जावा। जदि आम कई गोटे कथा किसी कहूची ता प्रति रिएक्टिव न होई कौन करिबा ना टिके साइलेंट हो जावा मां को मन पकेबा। आउ गोटे कथा करिबा प्रत्येक मुहूर्त रे प्रत्येक दिन जे जे कौन से कार्य आसू किसी आमको फेल्योर आसला किसी सक्सेस आसला आमे कृतज्ञ रहिबा। कृतज्ञतार बन्ही शिखा सदासर्वदा परम प्रति आम हृदय प्रज्वलित हो जहा फल होना कहीं प्रति मुहूर्त कहूबा थैंक यू मदर मां कहूबा धन्यवाद माँ तू मते कृपा करी एक असुविधा पकईचु। जेपर्यंत यही कथा दैनंदिन जीवन में प्राक्टिस रही पारिबो ताहले आमे कौन करि परिबानी ना केबे हेले ये जो जीवन एपिसोड टाकू केबे हेले फुलफिल करि पा नहीं प्रॉपर वे रे। यही कौन सी कहीं किसी कथा कहीदेला परे आमे फटकिना एक्शन रे रिएक्शन कर दउचे। माँ कहते तमे जहाँ आसिला एक्शन को टिके ऑब्जर्व करिवो तापरे रिएक्ट करिवो। जो ऑब्जर्व करिवो ऑब्जर्व करिवार जो फ्रैक्शन ऑफ मिनिट मोमेंटा आमे आम पळै जाए कोठी की आम हृदयस्थ भगवान पाखु बा साइकी को पाखु। ता द्वारा आमे कौन हुए ना कॉन्शियस हो जाऊ एवं फलत कौन हुए ना से मुहूर्त रे गोटे राइट डिसीजन आम पाखु पळै आसे। माँ कहते जदि कहीं तुम उपरे रागिची इफ समवन इज एंग्री विथ यू डू नॉट बी कॉट इन हिज वाइब्रेशन तार से स्पंदन स्पंदित हो ना बट सिंपली स्टेप बैक एंड हिज एंगर फाइंडिंग नो सपोर्ट और रिपोज विल भानिश। संगे संगे पळैबो संगे संगे ये जिनस पळैबो। स्टेप बैक न करी आमे कौन परिस्थिति मध्य गोटे नेवर स्पीक ए वर्ड माँ कहूँ नेवर स्पीक ए वर्ड विदाउट स्टेपिंग बैक नेवर थ्रो योरसेल्फ इनटू एक्शन विदाउट स्टेपिंग बैक। टिके पछकु न हटी केबे भी गोटे शब्द कहवा नहीं कहीं जदि किसी हमको कही जदि कहवा ताहा भूल हो जबार 100% संभावना रही भूल हो जबार 100% संभावना रही। तेणु
आउ कौन करिबा दिन रे गोटे घंटा राति रे सोया कथा मु कहूनी दिन रे गोटे घंटा मास कहूनी एटा मां कथा गोटे घंटा आमे सब बळे चेष्टा करिबा नीरव रहिया पई नीरव रही भाबिबा जाए हु आम आई मु किए मु काहे के आसीची कोन पय आसीची संपूर्ण पे नीरव रही जिबा देखिबा सेई दिनकर समस्या दिनकर असुविधा गुड़िक सब तार भीतर समाधान हो जिवो गोटे घंटा जदि आम नीरव हो पारिबा ताहले आम भीतर अंतर्मुखी होबार भावना गुड़िक आम भीतर आस्ते 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 जागृत हो जिवो एई छोट छोट घटना गुड़िका जीवन रे आम जदि ग्रहण करि पारिबा बा दैनंदिन जीवन रे प्रैक्टिस करि पारिबा नीरव रही शिखिबा स्टेप बैक करि शिखिबा एवं अंतर्मुखी हो पारिबा ताहले ये जीवन के जानी हुए तो तांको कृपारे तांको इच्छा रे आउ गोटे स्टेप फॉरवर्ड हो जिवो यही आशा रखिबा एवं आजिर यही आलोचना को एट रखिबा मां आम समस्त को आशीर्वाद करंतु जेमती प्रथम जो कही शुणिबारे एवं शुणिबारे सामर्थ्य प्रदान करंतु ये प्रार्थना सहित रहिबा वंदे मातरम। वर्तमान गोटे मिनिट मां का नाम जप करने सहित आज पाठ्यक्रम को समाप्त करवा मा 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 मा